Today I am going to discuss the Unit 3 of Mechanics 1 paper, that is rotational motion and angular momentum. The reference book is An Introduction to Mechanics, first edition, Daniel Kleppner. Actually, the first two units deals with the linear motion. Actually, the first unit is Newton's laws of motion. Newton's laws of motion are enough to analyze any motion, any type of motion. Even rotational motion ആയപ്പോലും അതിൻ്റെ individual particles Newton's laws of motion തന്നെയാണ് obey ചെയ്യുന്നത്. But rotational an object, if we study an object, the rotational motion of an object, individual particles analyze that will be complicate the problem. So we want to develop some special tools to analyze the rotational motion easily. In linear motion, we will see we define the physical quantities like force, linear momentum, center of mass. So analogous to that, in rotational motion we define torque equivalent to force. Then instead of linear momentum we define angular momentum, and center of mass is replaced with moment of inertia. Moment of inertia. Okay. So first let us define the angular momentum. Angular momentum of a particle L is defined as r cross p, where r is the position vector and p is the linear momentum equal to mv. Okay. So that is the definition of angular momentum, and you can notice two important difference between the linear motion and rotational motion, or in the definition of angular momentum. That first one, it is its direction. The direction of angular momentum is defined by the direction of cross product. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. A cross product of position vector and p will give you the direction of angular momentum. Second thing is that the position vector. What is position vector? It is a vector from origin to that particular point. So it depends on origin, or it depends on the coordinate system you have taken. Coordinate system is important. We want to specify the coordinate system. ഏത് coordinate system അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് സംതിങ്, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. അതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ്. ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ കേസുമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് because the position vector is involved in this. So let us consider an example. Suppose a particle is taking this trajectory. At some point, this point we want to find its angular momentum. So the position vector, let this be the origin. The position vector is the vector from origin to that point, and at this point its linear momentum is tangential to this point. ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, particle ഇവിടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ linear momentum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. So r cross p, angular momentum is given by r cross p. അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ? L is equal to r cross p, that is L is equal to r p sin theta n cap. N cap is a unit vector which is perpendicular to r and p. So ഇവിടെ തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? തീറ്റ എന്താണ്? തീറ്റ ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ r and p. അപ്പോൾ തീറ്റ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് തീറ്റ. തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെയും ഒറിജിൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെക്ടറിനെ പാരലലി ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഡയറക്ഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ വെക്ടറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, അതേ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലാണ്, ഡയറക്ഷനോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. നൗ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് പി ഈസ് തീറ്റ. ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന തീറ്റ. നൗ ദി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് ഇവിടെ വെക്ടർ ആർ ആണ്, ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് പി ആണ്. ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന് പാരലലായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഫിംഗേഴ്സ്, കേൾ ദി ഫിംഗേഴ്സ് towards the second vector through the shortest angle. പിയിലേക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്
ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു. സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ another way to define the direction of angular momentum that is discussed in your text is by noting the sense of rotation. Noting the sense of rotation. Let us see an example. Suppose a particle is moving in this direction. So let this is xy plane. This is x-axis and y-axis, and a particle is taking this particular trajectory. At some point here, we want to find the angular momentum L. So the position vector, this is origin, position vector r, and at this point its momentum is e direction, so its momentum is this. Now z axis എവിടെയാണ് വരുന്നത്? z axis ഈ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു. കൺസിഡർ z axis ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ എടുക്കുന്ന ട്രാജക്ടറി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊസിഷൻ വെക്ടർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ട്രാജക്ടറിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺവെൻഷൻ. ഇഫ് ദ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, the direction of angular momentum is plus z direction. Direction of angular momentum is plus z direction. So plus z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് xy പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. സോ പ്ലസ് z ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു. സോ ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ z ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വരുന്നത്. ഇതേ പർട്ടിക്കുലറിനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഞാനൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇതേ ട്രാജക്ടറി തന്നെയാണ്, ഇതേ പർട്ടിക്കുലർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒറിജിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം xy പ്ലെയിൻ തന്നെ, എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇസ് ദ വെക്ടർ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്. ഈ പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. നൗ concentrate on the position vector. As the particle is moving in this trajectory, the position vector is rotating in clockwise direction. അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ട്രജക്ടറി കൂടെയാണ് പർട്ടിക്കുലർ പോകുന്നതെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു, ഈ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയായി, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെയായി, ഈ ഡയറക്ഷനിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ആവുന്നു. സോ ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ബൈ കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് മൈനസ് z ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ടു ദി പേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരേ പർട്ടിക്കുലർ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആറിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. So that is the important point. Angular momentum depends on the coordinate system. എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം യൂസിങ് സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇഫ് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ, the sense of rotation of position vector of the trajectory is in counterclockwise direction, then angular momentum is plus z direction. If the sense of rotation is clockwise direction, then angular momentum is minus z direction. ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ XY പ്ലെയിനിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. XY പ്ലെയിനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് Z ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നേച്ചറിൽ നമ്മൾ പല മോഷൻസ് പല ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർലി ലീനിയർ മോഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പല കേസിലും റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കൂടെ വരും. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് എർത്തിൻ്റെ കേസ്. എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലീനിയർ മോഷനായിട്ട് കണക്കാം. റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ്, അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന കൂടെയുണ്ട്. സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് വരുന്നത്. ഒരു തീരം പറയുന്നത് എനി മോഷൻ ക്യാൻ ബി ഡികമ്പോസ് ടു എ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ, പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഏത് മോഷനും, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റൊട്ടേഷനും വരുന്നുണ്ട്, അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലീനിയർ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെൻ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോകുന്നത്, സൈക്കിളിൻ്റെ വീല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് മോഷനും, അപ്പോൾ ജനറലി
മോഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മാത്രം മതി. പക്ഷേ അത് ദാറ്റ് വിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ദ തിങ്സ്. രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഏത് മോഷനെയും നമുക്ക് പ്യുവർ ലീനിയർ മോഷൻ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അബൌട്ട് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ മോഷന് വേണ്ട ഈ ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വേണ്ടി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ്, സപ്പോസ് theta is equal to 0, we defined angular momentum L is equal to r cross c, that is r p sin theta. Suppose theta is equal to 0 degree or 180 degree. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? sin theta sin 0 sin 180 0 ആണ്. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം L equal to 0 ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നോക്കാം. R and P are parallel. Suppose this particle is moving in this direction. So P is in this direction. R ഉം P യും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. So what is the sense of rotation? പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നില്ല. ഈ ഡയറക്ഷനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇവിടെയായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെയാവുന്നു. സോ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പാരലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 0 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും ആൻറ്റി പാരലായിട്ട് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. അത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ആ കേസിലും there is no sense of rotation, so we can conclude that angular momentum is equal to 0.